صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کلات میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کارروائی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا بلوچستان کے بہادر سپوتوں نے امن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، شہید جوانوں کی بہادری پر فخر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں۔ سردار ایاز صادق کا مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو برقرار رکھنے کا حکم۔ تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی۔ تحریک انصاف کو مذاکرات معطل نہیں کرنے چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ محسن نقوی بولے پی ٹی آئی سے 8 فروری کو احتجاج کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہتے ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 پاکستانی واپس پہنچ گئے۔ واپس آنے والوں میں 2 کا تعلق شیخوپورہ، 2 کا سیالکوٹ، 2 کا منڈی بہاؤدین سے ہے۔ گجرات اور جہلم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد بھی وطن پہنچ گئے۔ ایف آئی اے امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر وطن واپس آنے والے 8 مسافروں سے پوچھ گچھ جاری۔ مسافروں نے سے اسپین براستہ دبئی سینیگال جانے کی کوشش کی۔ اس سے قبل کشتی حادثے میں بچ جانے والے 7 افراد گزشتہ روز وطن واپس پہنچے تھے۔ کھول کے کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ کراچی کا حق 15 ارب روپے نہیں ہے، کراچی کا حق 1500 ارب روپے ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کتنی بار ایم کیو والوں نے کہا ہے، یہ کہیں نا کہ وزیر اعظم اپنے خزانے کو جو کراچی جس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے لیے کھولے، کہیں نا کہ کے پی ٹی کراچی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرے، کہیں نا کہ پورٹ قاسم کراچی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرے۔ یہ کراچی کا حق ہے، یہ کے ایم سی میں لے کر ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس طرح کہیں گے اس کا میکنزم جو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے وہ بنانے کو تیار ہیں تاکہ شہر کی خدمت کی جا سکے۔ لیکن باتیں کرنے سے اور پریس کانفرنس کرنے سے جو ہے نا وہ خدمت نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کمال صاحب پرانے میئر ہیں، آئیے ساتھ بیٹھیے، مل کر کام کر لیتے ہیں۔ حیدرآباد سکھر آج تک نہیں بن پایا۔ وفاق نے کبھی کراچی سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے شکوے، کہا کراچی کا حق 15 ارب نہیں 1500 ارب روپے ہونا چاہیے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے آج تک نہیں بن سکی۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کراچی کے لیے دل وسیع کرنا ہوگا۔ مرتضی وہاب کی شہر کے مسائل کے حل کے لیے مصطفیٰ کمال کو ساتھ بیٹھنے کی پیشکش۔ میئر کراچی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر خدمت کریں، دوسری صورت میں یہ معاملہ ایوانوں سے نکل کر سڑکوں پر جائے گا۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہتے ہیں میئر کراچی کو چاہیے سیاسی باتوں سے باہر آئیں۔ کوٹا سسٹم کراچی کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، کراچی کے لیے سیاسی مفادات سے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے، کراچی بہتر ہوگا تو بہتر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروسی صدر کو انتخابات میں دوبارہ کامیابی پر مبارکباد دی، کہا عوام کا اعتماد ان کی کامیابی کا مظہر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ حکومت رواداری اور باہمی احترام کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا انتہا پسندی اور تفرقہ انگیز بیان ہمارے سماجی نظام کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ تمام مذاہب محبت، امن اور رواداری کا درس دیتے ہیں جو حقیقی فلاحی معاشرے کی بنیاد ہے۔
जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने 8 वकला और 2 एडिशनल एंड सेशन जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों में फरा जमशेद और इनामुल्ला के नाम शामिल। एडवोकेट काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी। फैसलाबाद से लाहौर के दरमियान रेलवे ट्रैक को खोल दिया गया। ट्रैक का मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैक पर तमाम ट्रेनों को सफर की इजाजत दे दी गई। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात ज़राए का कहना है इब्तदाई रिपोर्ट में ड्राइवर की गलती सामने आई। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद जमा कर लिए। सीसीटीवी फुटेज से भी मदद ले ली गई। शादरा पुल पर लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां उतरने से ट्रैक बंद कर दिया गया था। अपर कुरम के इलाके बुशेरा में फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार आशिक हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। गुज़श्ता रोज फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए थे। मुल्तान में गैस बाउजर फटने का वाकया, जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। 28 साला अरशद और 40 साला शहनाज निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज थे। क्रिकेट की दुनिया का मुनफरिद रिकॉर्ड, सिर्फ 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। इफ्तिताह 7 फरवरी को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का लाहौर में अलसुबह कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी की स्टेडियम फिनिशिंग वर्क बर्क रफ्तारी के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बॉक्सेस के सामने लगाई रैकिंग के मयार को चेक किया। चेयरमैन पीसीबी की 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब में तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को शिरकत की दावत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर का आगाज। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार में ट्रॉफी की रूनुमाई। क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने हिरन मीनार पहुंची। शहरी ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी को शेखुपुरा से फैसलाबाद पहुंचा दिया गया। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। मलका कौसार, मरी, नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। मानसहरा, एबटाबाद, कलियात में बर्फबारी। ठंडियानी में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ब्लॉक। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर आम तातील का ऐलान। 5 फरवरी को पंजाब भर में आम तातील होगी। 5 फरवरी को तमाम दफातर इदारे बंद होंगे। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में छोटा तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक। तैयारा फिलाडेल्फिया के शिमाल मशरिकी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इससे कबल जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा हेलीकॉप्टर से टकराने के हादसे में 67 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम जारी। पाकिस्तानियों समेत 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद 4 रोज में 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में खौफ व हरास। हर रात के आखिर में छापा मार कार्रवाइयां आम हो गई। रेस्टोरेंट्स, छोटे कारोबारी इदारों में काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन घरों में बैठ गए।